We, the traditional village girls, will take you today to our most important festival in the year. It is our harvest festival, which takes place in mid-January of each year. We call it Pongal in Tamil Nadu and Sankranti in Karnataka. In Tamil Nadu we celebrate it for 4 days, in Karnataka only on January 15th. This festival is not only the most important festival in South India, it is also the most beautiful. And we will take you now to a very elaborate Pongal ceremony organized by Shiva uncle for his family and his labours. Usually, only farmers and landowners will organize such an elaborate event to thank the gods for a very successful harvest. The Pongal video is perhaps the most detailed Pongal event ever published on YouTube. We will provide a full English commentary, with subtitles in all major languages, by end of March 2025. Here we are being greeted by a neighbor of Shiva uncle. They too celebrated Pongal with their family. We see a gate in a fence. It is the gate through which the cows are led. The young man invites us to join them for the Pongal celebrations, but we have already been invited by Shiva uncle. The elderly man brings us a banana leaf with an assortment of dishes that they cooked. During Pongal, we will find the most elaborate Rangla patterns drawn in front of houses all over South India. The man in the field collects tube roses. These are white flowers that smell beautifully, and we girls love to braid these flowers into our hairs. Rangolis are a pastime of girls, young women and women in South India. We send this colorful message to our God, hoping to receive her blessings for us women and girls, so we have a successful day or year. A very wealthy family near our village invited us to join them in the main Pongal event, being the Thai Pongal. The highlight of Thai Pongal is the preparation of the namesake dish, Pongal. This sweet rice pudding is made by boiling freshly harvested rice with milk and jaggery in a new clay pot. The pot is often decorated with turmeric plants, fresh ginger leaves, and seasonal flowers.
As the rice mixture boils, families gather around the pot and chant Pongalo Pongal to celebrate the moment when the milk overflows, a symbol of abundance and prosperity. Pongalo, Pongalo, Pongal, Pongalo, Pongalo, Pongal. Thai Pongal, often simply referred to as Pongal, is one of the most significant festivals celebrated in the state of Tamil Nadu in India. This vibrant harvest festival marks the beginning of the Tamil month of Thai and is primarily dedicated to Surya, the sun god. It is a time to express gratitude to nature, appreciate bountiful harvests, and celebrate the cultural heritage of Tamil Nadu. The festival spans 4 days, each filled with unique rituals and customs that highlight the significance of various aspects of agricultural life. Pongal has its roots in the ancient Dravidian harvest celebrations, making it a festival with a history that spans thousands of years. The term Pongal is derived from the Tamil word Pongu, which means to boil over. This refers to the traditional practice of boiling rice until it overflows from the pot, symbolizing abundance and prosperity. Pongal is also associated with various legends and folklore, emphasizing the festival's deep cultural and religious significance. The first day of the festival is known as Bogi Pongal. This day is dedicated to Lord Indra, the rain god, who is believed to bring copious rains that are crucial for good harvests. On Bogi Pongal, people clean their homes thoroughly, discarding old and unwanted items in bonfires that are lit at dawn. This act symbolizes the eradication of negative elements from one's life and the welcoming of new, positive beginnings. The warmth of the bonfires is accompanied by traditional music and dances, creating an atmosphere of joy and renewal. Thai Pongal, the main day of the 4-day Pongal festival, is dedicated to worshipping Surya, the sun god. This day holds a special place in the hearts of Tamilians, as it is believed that Surya bestows life and nourishment upon the crops, ensuring a bountiful harvest. On the morning of Thai Pongal, families rise early and begin their day with a thorough cleaning of their homes and surroundings. The air is filled with the aroma of fresh flowers and the sound of devotional music. Women and young girls take special care in creating intricate and colorful kolam, rangoli, designs outside their doorsteps. These kolams, made from rice flour and natural dyes, are not only decorative, but also symbolic, representing prosperity and welcoming auspiciousness into the home. Homes are adorned with festoons of mango leaves and strings of marigold flowers, enhancing the festive ambience. The main entrance is often decorated with a turmeric plant tied to either side of the doorway, which is considered a good omen. Traditional clay or brass lamps, kuthuvalaku, are lit to invite positive energy and ward off evil spirits. The highlight of Thai Pongal is the preparation of the namesake dish, Pongal. This sweet rice pudding is made by boiling freshly harvested rice with milk and jaggery in a new clay pot. The pot is often decorated with turmeric plants, fresh ginger leaves, and seasonal flowers. Once the Pongal dish is ready, it is offered to Surya as a token of gratitude for the year's bountiful harvest. The offering is typically made on a clean, flat surface adorned with banana leaves and additional kolam designs. Alongside Pongal, other offerings like sugarcane, coconut, and fruits are placed to honor the sun god. Devotees perform artai, a ritual of worship with light, and recite prayers, expressing their thanks for the blessings received. After the offerings are made, families come together to partake in a grand feast. The freshly prepared Pongal is shared with family members, friends, and even neighbors.
Shiva Uncle's farm field is located in a rather secluded area far away from our village, near the forest and a major waterfall. Shiva Uncle, his family and all his guests, take a shortcut and walk through the fields to get to his field. All food supplies and decorations and cattle and goats are carried by Shiva Uncle and his guests by foot to his field. Since we are traveling by road, he instructed us how to get to a meeting point close to his field. He was faster than us getting to the meeting point. We see some men with large branches of bamboo, which will be used during the festival. Another farmer family, which have a land plot close to Shiva Uncle, is getting ready for their own festival. They too invited us to join their festival. They were now in the process of washing their cows, which is an important habit during this festival.
Not to be seen at the moment, but not a fantastic thing to fall into. It is already late morning by the time Shiva uncle, his guests and us arrive at his bare field. The guests are unpacking all the supplies that they brought from the village. Meanwhile, Shiva uncle brings his cattle and goats to the place where the guests are already working on setting up the festival area. The cattle and goats are as much a part of the festival as we humans are. Yeah. You will see. Video. They start, sir. Okay. பூஜை சாவனம் மொத்தமே காணுமாப்பா அது அங்க இருக்கு எடுத்து வச்சுக்கிறாரு கவர்ல அது என்ன கவர் இதோ பின்னாடி இது பாருப்பா அதான் எடுத்து வச்ச எல்லாமே அதனால தான் இது வரதுன்னு சொல்லி அது வேணாப்பா இருப்பா சின்னது அதானே எப்படியா தாட் போய் எடுத்து போடுங்கடா அகிலா விளக்கு கொளுத்திடு இப்பா கொளுத்திட்டனே தூரம் வா இங்கே அடுப்பட்டு Family members of Shiva uncle are setting up the same Pongal fireplace. As we had seen a little earlier in our video, including auspicious signs made of white rice powder, to appease our gods. Shiva uncle is one of the very few South Indians who still knows how to celebrate this festival completely the traditional way and using traditional utensils. Coconut husks are the fuel to heat the pots, and cow dung is placed around the pots as a source of fuel for the fire,
but also to hold the pots in place from falling over. வச்சுட்டு வந்துச்சு அது பார்த்தோம். அது அப்புறம் வச்சு ஸ்டார்டிங்கில் ஏன்னா கிடையாது. மணிக்கு சொன்னீங்களா? சொன்னோம் பிரேமா. சரி சரி. அது அங்கேயே வீடா விற்கலாம். இது வேலை நல்ல கிட்டே வீடா சூர்யா தேங்க முன்னாடி தானே ஓடிப்போ பானைக்கு அங்கேயே நிழல் கிட்டே வீதலாம். நெருப்பு கொளுத்திட்டு அப்படியே அது மாதிரி வச்சு வச்சோம். ஓலை வேணுமா? அதை வைக்குது பாரு சிறப்பு சரி. அது எடுத்து மாற்றி வச்சுக்கணும். அது இதுக்கு போட்டு தலைக்கு போட்டுக்கலாம். அது வந்து இது பண்ணிக்கலாம். கற்பூரம் கொளுத்திடும் அப்படியே பறிக்கும். அப்பா அது பழம் பன்னாடை வை சார். தப்பு வா இப்போ விலை இது கொளுத்திட்டு தான் பால் அதெல்லாம் ஊற்றணுமா? ஆமாம். பால் என்ன இருந்தீங்களா? பால் பால் எட்டுன்னு வரலையா? நான் அது முன்னே போறேன். எனக்கு போவேன் பால் சும்மா கரைச்சி ஒரு 4 லிட்டர் வண்டிக்காரர் ஒரு ஆள் வாங்கடா. சராச்சே ஒரு பால் இல்லாத எடுத்துக்கோ. டைம் இல்லையா? நீ பற்ற வச்சிருப்பா. சும்மா ஒரு 2 டிராப் வேணா வர மாதிரி நான் பாரு. செண்டடிக்கு பாரு. அது மாடு ஜல்லிக்கட்டு ரெடி ஆகுது. மாடு ஜல்லிக்கட்டு ரெடி ஆகுது. யாரும் எட்டுன்னு வந்து அதுக்கு தெரிஞ்சு இல்லைங்களா? உமி எனக்குதா? உமி நம்மளுக்கு பூஜை போடுறாங்க. அஞ்சு நிமிஷம் தான் இது. அதுக்குள்ளே பத்தாயி தண்ணி ரெடியாக்குது ஊற்றிக்கலாம். பால் பதினெட்டாரு ஊற்றியாச்சு. பத்தாயி உள்ள கூட தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். பத்தாயி பத்து வருஷம் போய் தேங்காய் உடச்சு நான் இது பார்த்து தேங்காய் உடச்சு தேங்காய் உடச்சுட்டாங்க. கருப்பு வச்சு கருப்பு வச்சு ஏ பானை விடு. இதுக்கே பானை நீங்க வந்து மாமா மாதிரியா பட்டாசு இல்லை? ஆமா இது வச்சே பானை விடுவாங்க. நம்ம பட்டாசு வாங்காம பானை மட்டும் வேணும். ஹலோ பட்டாசு கூட வச்சு போயிடலாம். இதெல்லாம் யாரு சொல்லுமா, அங்க பேசுமா, நான் வேலை இருக்கிறேன். விஜயா விஜயா இங்க பேச, நான் உங்க வேலை இருக்கிறேன். சொல்லு, என்ன ஃபோன் பண்ணிருந்த? தலை தாங்க போய்க்கிறேன். அகில சும்மா தாங்குது. ஏப்பா கருப்படி அங்கப்பா அதில் இருக்கும் இருப்பா. சரி இங்கே அனுப்புகிறேன் சரி தண்ணி ஊற்றலாம். ஊற்று. ஆமாம் தண்ணியா எல்லாம் தண்ணி குடத்துக்கு பாரு. வெடி சட்டி காய்ச்சி மாமா. ஏய் நான் வைக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றியா? காய்ச்சி பாரு. தண்ணி எவ்வளோ வேணும் ஊற்றுது மாமா? எது சும்மா ஒரு கணக்கு ஊற்றியா? தண்ணி எல்லாம் குடத்துக்கு தண்ணி தான்ப்பா. தண்ணி இப்படி தான் இருக்கும். எடுத்து அங்கே வச்சு சின்ன சின்ன கருப்பெல்லாம் வானம் இருக்கு பாருப்பா. அது இல்லை ஊற்றி முன்ன தண்ணி காயுதா? காயுது. இதுப்பா அதான் விறகு வெயி 10 கட்டை விறகு வச்சு. After having successfully lit the fireplace, with the pots gradually coming to a boiling point, Shiva uncle sends a prayer message to his gods, thanking for a successful Pongal fire. சாணி இறங்குதாடா. சாணி இறங்கும். விடு இறங்காது. இறங்குதான் இறங்கு. கல்லுக்கு முத்து அது அப்படியே இறங்கிட்டு கழுத்து முட்டிக்கும். சாணி வந்து ஏற்றாங்க. அதுதான் உண்டை பூச்சி. அகிலா இறந்துட்டாலாம். பாப்பா கேட்டுக்கிறாளாம். சாட்சி பாருங்க கொஞ்சம் அப்படி ஒருத்தக்காய் தூக்கு. ஓகேவா? அவ்வளோதான். இது சரியா போச்சு. சரி தண்ணி எவ்வளோ பாரு. பாரு மாமா, தண்ணி தண்ணி வந்து பாரு.
ஊற்று ஊற்று பச்சைப்பா இது பச்சையா சரி பச்சைன்னு விட்டுரு எடுத்துக்கலாம் போய் எடுத்துமா சரி வரணும் தண்ணி இருக்கு சரி Once தண்ணி the fire is lit, they fill the clay pots with water which they get from a nearby well. தண்ணி வை இது கொண்டு தண்ணி வை அரிசி வந்து ஊற வச்சுக்கோ அப்படியே இது பண்ணுறாங்க அது எப்படி போடுறது ஊற வைக்கிறது ஊற வைக்கலாம் வச்சு அப்படியே தண்ணி கொண்டாங்க இந்தா இந்த பைட்டு கூட எடுத்து போ பரவாயில்ல ஒரு வேலை பண்ணு Yeah. வாலெட் நான் தான் புரியுது என்ன பண்ணுறாரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னே வெயிட் போட்டுருந்தாரு சாஞ்சி இருக்கிறாரு கூட பிடிச்சிடும் நல்லா செஞ்சு வருது செஞ்சும் பிடிக்கலாம் நல்லா பிடிச்சிடும் கணக்கு இவ்வளோ அங்கே மேலே சரியாக இருக்குது மூட்டையெல்லாம்
Now a friend of Shiva uncle starts filling the heated clay pot with water, with white rice. In the earlier ritual, we saw that each family member would place a handful of rice into the pot. In the case of Shiva uncle, he himself is responsible for the filling of clay pots with rice. இதுக்கு இது ரெடி பண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்துலாம் குடுப்பு ரெடி பண்ணு இது வந்து அரிசி எவ்வளோ பண்ணு பாருவா ஏமா அந்த இது தண்ணி வரும் தண்ணி அதிகம் தண்ணி அதிகமாக இருக்குது அரிசி போடுவோம் அங்கப்பா அந்த இதை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இவ்வளோ வாங்கி நிற்கிறாங்க போடுறாங்க ஹலோ சொல்லுப்பா அவர் எங்க இதுக்கு அதுக்கு போதுமா அரிசி இன்னும் கம்மி பண்ணவா அதுக்கு போடு புள்ள கொட்டிக்க அதான் இந்த ஒரு அரிசி போதும்ல போதும் தெரிஞ்சா எவ்வளோ பழங்கு பூலமா சீக்கிரம் ரெடி பண்ணு இது வேற புரியுது வா சும்மா ஒரு இதுக்கு மட்டும் சும்மா ரெடி பண்ணு எட்டு கொடு கிளறி விட்டாது இது கரண்ட் ஏற்றினார்ல கொடுப்பது என்ன அரிசி அப்படியே அடி உட்காந்துரும் வா 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 கேட்டு போ எட்டு அதே போதும் போதும் அரிசி போட்டு கிளறு தூக்கி வச்சு ரமேஷ் பூஷன் கீஷன் அங்கே வச்சு கட் பண்ணிடலாம் பூவெல்லாம் எடுத்து நிழல் ரமேஷா அப்படியே கைப்பிடி தாட் பை பிடி அப்படியே எடுத்து போயிடும் ரமேஷா தாட் பை பிடிப்பார் இது இன்னும் பொங்கு வரல அப்படியே வை அப்படியே வை அப்போ மணி யாரும் வந்து போனாங்களா கொஞ்சம் பேர் வேகிறது வெந்ததெல்லாம் அவங்க தான் தெரியும்பா வந்துட்டு நல்லா பொம்பளைங்க அப்புறம் வேக வச்சுக்காக பத்து போகும் வேகலை பொங்கல் வச்சுக்கிறேன்
ஏற்றிட்டேன் வந்துட்டேன் 8 மணிக்கு கிளம்பி வந்துட்டோம் வேலையாக தான் அடிச்சு பாம்பு அடிச்சு போட்டுக்கிறாங்க வச்சுக்கிறாங்க இன்னும் இல்லை பெருப்பானிக்கு இப்போ வரி போடுறது சொல்லக்கூட ஒன்றும் இறங்கலை துடுக்கல அப்புறம் பேசுறது துடுக்கல துடுக்கு கரண்டி 2 பேருக்கு ரொம்ப கடத்தலாமா கற்றுடும் ஆணைக்கு வச்சு நெருப்புழுது படா படா லேட் ஆகிட்டு போகுது இது ரொம்ப கஷ்டம் பட்டாசு வாங்காதான் வானம் வாங்கிட்டுருங்க பட்டாசோட இப்போ வாங்கி வரணும் 2 வாங்கி வந்துக்கணும்னா எதாக உள்ளதில்ல ஓட்டில் கூட தான் கீழே அடிச்சு பட்டு அவ்வளோ இது போமாண்ணா போமாண்ணா வரல பொங்கு சரியா As is traditionally executed, Shiva uncle had split a bamboo stick, which he uses to stir the rice. இந்தப்பா இது மொளறதுக்கு கட்டிடு இல்லை இந்த இது கொம்பை வச்சு சைடில் கட்டி அந்த மொள்ளும் இல்லை தண்ணி போன கூட சொம்பு எந்த சொம்புக்குது பஸ்ஸில் வரணுங்க சின்ன சொம்பு அந்த சொம்பில் கட்டிட்டுமா அதே கட்டி ஏதோ ஒரு கொம்பளை கட்டி நானே கம்மி இங்கேடா போனேன் இது ஏங்காட்டுக்கு குரூப்பா அங்கேயே இறங்க சொல்ல 3 ரோலில் இறங்குறேன் 10 மணிக்கு மேலே வாங்க போயிடலாம் போயிடுவோம் சொல்லுவாங்க வாங்க என்ன பட்டு போட்டு விறகு பச்சை பயிறு பச்சா இருக்கா கிருஷ்ண இதாகுது வேற ஒன்று wait sometimes it will burst. Oh. Be careful. Meanwhile, Shiva uncle creates a traditional ladle to sieve the overboiling foam from the clay pot with the rice. He does so by splitting a bamboo stick and placing a metal container between the split. Actually, in the other place, they used coconut. That is already dead. He is doing emergency. Sometimes they keep old one also. அந்த கொட்டாங்கசியில் பண்ணுறாங்களா மாமா அதை சொல்கிறாரு சார் அலப்பை தட்ஸ் கால் அலப்பை பார்த்துக்கிறாரு சார் எங்கேயோ இல்லை அங்கே அவர்கிட்ட அந்த பால்கார் வீட்டுக்கிட்ட இப்போ பார்த்துட்டு வந்தோம்ல அதை பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா இல்லை வரும் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வரும்போது வாங்கன்றாரு சாப்பிட்டு போவீங்க இங்கே கொட்டாயில் ஏதாவது பெண்ணும் இது வச்சுருக்கீங்களா புக்கும் ஏதாவது பரவாயில்ல What is that string? Is that natural or is that?
This here is... No, no. என்ன பண்ணு இவ்வளோ நேரம் ஃபோன் பண்ண பிஸின்னு இருக்கு. ரெண்டு சிறுசாக பண்ணிட்டுமா சரி அதில் கலராக நம்பருக்கு எஸ்எஸ் மேட்ச் தெரியுது யார் மேட்ச் தெரியுது நம்பரு அதான் பார்க்குறேன் சார் கரெக்டாக இருக்கேன். அது பண்ண பஸ்ஸில் வரேன் அது பஸ்ஸே வந்து திரும்பிடுச்சு கலாரிக்கா பண்ணி எங்கடா இருக்கு கேளு. சரி நான் பிரிச்சிருக்கிட்டுமா தடுப்பு நான் போட்டுறேன் இது போட்டு நிறுத்திடலாமா எப்படி சொல்கிறேன் நேற்று ஆள் ரெடி பண்ணு. போறான் சூரிய போறானா வைக்குவாங்களா ஆவாரம் இங்க பாரு இப்போ பச்சை அரிசி தானே அதுக்கு அவ்வளோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல். இதுவா இதுதானே இதுவா இதுவா ஒளிப்பட்ட கூட ஒருத்தர் வரலையே வேலை அப்போதான் எப்பவுமே அப்படிதான். எவ்வளோ வேலை செஞ்சுக்குவாங்க என்ன பண்ணுறதுப்பா. ராத்திரி 1 மணிலேருந்து சுத்தமாக நான் தூங்கலை. மணி 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து அடுப்பு பற்ற வச்சு தண்ணி ஊற்றிட்டு அவங்களுக்கு தண்ணி எடுத்து போட்டு இந்த கலாரி குடிப்பா ஒரு ஆள் அடிப்பிடிச்சி. ஏ மாமா அங்கே எழுதுவையா இது இப்போ பொலி போடுறதுக்கு அரிசி போதில்ல. கொஞ்சம் போய் இந்த போதும் இந்த அரிசி அதிகமாக போட்டு இது கலர்மா உடம்புக்கு விறகு வை. அவ்வளோதான். இதில் இருக்கிற விறகு எடுத்து வந்துச்சா எந்த விஷயம் எனக்கு தெரியல. கொஞ்சம் அரிசி அதிகமாக இருக்கு. இதுக்கப்புறம் பொம்பளைங்க வேலை தான் சிப்பா. அவங்க வந்தால் தான் வேலையே. எப்போ வந்து பண்ணுறது 1 மணிக்கெல்லாம் பட்டி விடலானுங்க. என்ன பண்ணுறது அவங்க வந்தால் தான் வேலையே. இப்போ அவங்க தான் அதே கட்டியில் ஒன்று கட்டி போடுறதுக்கு தக்காளி வராங்க நல்லா எடுத்துன்னு வராங்க சூரிக்கு பாருப்பா கொட்டாயிருக்கு. அதுக்கு சாமான வேணும் அரிசி போட்டு போடுறதுக்கு சாமானுக்கு இது இருந்தால் தானே அமுத்தி பாருங்க சாமான கட்டி எடுத்துனா அந்த இது பச்சரிசி தானே. அப்படி ஒன்றும் சரி அப்படியே தூக்கி அங்கே தவற மாட்டேங்க வைங்க முன்ன மண்ணு மேலே. இது போதும் வந்து பாரு. இது அரிசி மட்டும் போதும். இது அரிசி கொஞ்சம் இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. அதுதான் அளவு பார்த்து பண்ணணும். மூலிகை வந்துருமா மூலிகை வந்துடல எல்லாம் இருந்து போகுது அப்படியே இறக்கி இல்லாமல் அப்படியே இருக்கட்டுமா. இறக்கி இங்கே வைங்க முன்னாடி மண்ணு நிறவிட்டு அப்படியே அங்கே மேலே வைங்க. துணி கறி துணி வேணுமா? ஆமாம் இறக்கணும்ல. சூர்யா அங்கே போய் என்ன தூங்கிட்டா அப்பாரத்தில் அப்பாத்துக்கு தர அது எதுக்கு அந்த பொம்மையிடவா பொம்பளையை வச்சு டேய் டேய் சப்பாத்தில் தூங்கி பரவ துணிங்க பொம்பளையே இருக்காது. புரிய இறக்கலாம் புடி. Shiva uncle takes 2 bamboo poles to the fireplace. His friend has already flattened an area next to the fireplace. As the brass pot containing the rice is extremely hot and also extremely heavy, they use 2 bamboo poles to carefully lift the pot with rice onto the flattened area. ஏறி நின்று இது மண்ணு மேலே வரல சரியா மூடு அப்படியே பாஷா மூடு கிராஸ் பண்ணி வைங்க. ஆமாம் பாருமா வந்து இல்லை ஏதாவது சரி அதை வந்து கொஞ்சம் அரைக்க வைக்கிட்டோம் நேரில் இருக்குது பின்னாட்டிக்கும் அது சரி தான் எனக்கு சார்
தண்ணி சுற்றி என்ன சரி சரி மூடி இருக்குல்ல காட்டி மூணு நாள் தான் சார் கூட பாஸ்லாம் மூடி இருக்கு அமுத்துறா இதுதான் அப்போ கேப்பில் தான் சூட்டில் வேகும் ஒன்று ரெண்டு வேகம் கம்பெனிக்கு வந்து அழகாக பருப்பு ஏற்றிக்கலாம். அது பருப்பு அதில் இது பூசம் ஏற்றிக்கலாம். சரியா செட்டி வருதா தண்ணி ஊற்றி வை, தண்ணி காய்ச்சி வை. அதில் தண்ணி எது பருப்பு செட்டி வைப்பா. இல்லை கொஞ்சம் சூடு இருந்தால் நான் அடுத்து எது பருப்பு செட்டி இதில் எதெல்லாம் ஒன்று எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு சுற்றி பெருசாக சேர்த்துக்கோ. இதுதான் பிரச்சனை. அதே கூட தான் கிடையாது அவ்வளோ உட்காராது. அதெல்லாம் தான் உட்காராது. நல்லா உட்காரோம். இதில் உட்காராது. இது உட்காராது. உட்காராதா? அது இதே போகுது. அடுப்பு கிட்டே வைக்கணுமா? ஆமாம் அடுப்பு கிட்ட அது நல்லா வைக்க கிட்ட தான் இல்லையே அது இறங்கினா தான் மூடு அது மூடு கலர் மூடு ரமேஷா இந்த பாஸ் கலர் விட்டு பாஸ் யாராவது ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க? இன்னும் 11 மணி ஆகுதுப்பா. 1 மணி படிக்கிறதுனா இன்னும் வேலை பாதி வேலை முடிச்சுட்டு இருக்கிறோம். போகிற நாள் இல்லையா ரமேஷ் சொந்தம் ஒன்றுட்டானே பக்கம் வச்சுட்டுங்கள பழிச்சுன்னு அதே தான் கேட்குறேன். அவங்க வந்து நாளைக்கு நேற்று வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. நைட் வச்சுட்டு போய் நைட்டு 8:30 மணி 3 வீட்டுக்கு மட்டும் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. ஆரம்பிக்க 3 வீட்டுக்கு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. 8:30 மணிக்கு அவ்வளோதான். 8:30 மணிக்கு ஆயிடுச்சு. இது வேறு எதாவது போகணுமா? 4 எடுத்து போடுங்க. அது 4 விட்டுரு. சண்டல் எதுனா வேலை யார் கேட்குறாரு? இல்லை கூரை எடுத்து கொடுத்துட்டா மேலே முடிஞ்சிடும். அவங்க ஜாக்கெட் வைக்கணும்ல. Now Shiva uncle sharpens the ends of the wooden branches and rams them into the hard soil of his field, pressing the mud around the hole with his feet. 4 such poles are enough to hold the fence in place. They tie the fence with a rope made of materials from nature to the poles. போய் வந்துட்டு நேரத்தில் நான் 6 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுறேன். நேரத்துக்கு 5 மணிக்கு வந்தால் நான் வேலையை பார்த்துட்டு
வங்கிலே வராது. பாப்பா ரெடி கூட இறங்கிச்சா உள்ள கூட எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எது இறங்கிச்சு பெரிய பணம் தான் வாங்க பொங்க எது வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் பெரிய பணம் தான் வந்துச்சு அதான் வரும் ஏன்னா அது இதுக்கு மண்ணு சூடு ஏறி வரும்ல பரவாயில்ல விடு நான் அப்பா அவர் குடும்பம் அப்பா இது வெங்கல தண்ணி அது கேன் இருக்கு கேட்டது அது எடுத்து போடுறா ஒன்னே போதும் மாமா சாப்பிட்டுக்கலாம் எல்லாரும் அது இது பொலி கூறதுக்கு நல்லா அது பருப்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க சொம்பு இருக்கா பாரு சூர்யா அது எட்டுனார் இல்லையா கிளாஸ் யூஸ் தருவா அது எட்டுனா அதான் மறந்துட்டுக்கிறா இல்லை இது கழட்டிக்க சொம்பு இது கழட்டிக்க முடிச்சது கழட்டிக்க முடிச்சது Sir, breakfast. Oh, okay. Idli and dosa. Okay, great. Sir, what about idli, sir? Idli? Sure. Yeah? Come on, in a moment. Sir, you... When you come, say. When am I coming to? Sorry? Yeah, I'll come in a moment. Come on, she didn't see you in the moment. When? Now. மூணு ஒன்றா வைக்கிறேன் இங்கே பிரியாணி கட்டுறதுக்கெல்லாம் அங்கேதான் அடி இது இல்லையா கம்பி இதெல்லாம் கொம்பு இப்படி தானே வழக்கமே இது மாதிரி பின்னாடி சுற்றி கட்டுறதுக்கு கொம்பு கேட்குறேன் கொம்பு வெட்டிலாம் கட்டி தாங்க இல்லை தானே கத்தியா இருக்குது அங்கே இப்போ வெட்டின்றார் பஸ்
விஷ்ணு ஒன்று தூக்கின்னு போயிட்டான். விஷ்ணு ஒன்று குட்டியா இல்லை இல்லை அப்புறம் போனால் அந்த பையன் ஒருத்தன் அந்த பக்கத்து வழிக்காரன் அப்படியே ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ரெண்டுத்தையும் கூட கட்டணும். நம்ம 3 தானே கட்டணும், அது மேலே கட்டக்கூடாதா? இல்லை சுற்றி கட்டிக்கலாம்னு சொல்கிறேன். கஞ்சில் கூட போட்டு கட்டுப்பா. எல்லாம் கஞ்சாண்டு கூட கட்டு நல்லா ஒழுங்கு. Now that the fence has been set up, Shiva uncle and his family proceed to decorate the fence. ஃபோட்டோ வச்சுமா அது என்ன எடுத்துலப்பா? பருப்பு வச்சுருக்கேன். இது என்ன அந்த அடுப்பில் வச்சுட்டு விடுப்பா. அது பெருசாக இருக்குது உட்காரலையா? ரொம்ப அப்படி உள்ளே அது இது ஆயிடுச்சு. இது அவ்வளோ கட்டு அந்த கட்டு தெரியாத கட்டு அந்த காவிரி பெரிய கவிரி ஒரு போட்டு 2 தடுக்கு வர மாதிரி கட்டு. அப்பா சாப்பிட வச்சிருக்கு. சாப்பிடு. எங்கே அந்த காலம் கூட தம்பி ஹேண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட். I know, but this is more interesting. I can have breakfast anytime. அவர் அதை பார்க்கணும். நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்போனாலே சாப்பிட்டேன் சொல்லுவார். வச்சுக்கலாமா? வச்சு நான் விட்ட சரி. எதெல்லாம் எடுக்கிறேன் இதுலேயே வச்சிருக்கியா? Sugima uncle, who has accompanied us to Shiva uncle and being a guest, proceeds to having his breakfast that he had brought along. He is enjoying a small breakfast of idly rice balls with vegetable sambar gravy that is packed into a plastic bag. As a plate, he uses a banana leaf. Meanwhile, we will now see the multiple uses for the straw that Shiva uncle had brought along together with his cattle. This straw is not only cattle food. The men had also used it to kindle the fire at the beginning. I thought that was cow food. Now, the men also use it as hand protectors to lift heavy hot pots off the fireplace. வச்சுக்கலாம். சரி விடுங்க, நான் உட்காந்து பிரிச்சிருக்கிறேன். பூ எதனா புது பூ இது பழைய பூ தடுக்கல இது அதுக்குமா தாங்கி பண்ணி இவர் கும்பம் மாட்டது அங்கே ரொம்ப மேலே போட்டார். அப்படி மாற்றலாமா? அது ஒன்றும் பிரச்சனை. ஊட்டான கொம்பம் போடுறான், கொல்லியில் பட்டி போடுறான். ஒரு கொல்லிக்கு போய் கணக்கு வேறு பார்த்துன்னுக்கிறேன். இந்த புளிசா அதை எடுத்து அந்த கற்கள் வந்து தண்ணி குளிச்சு தண்ணி போதுமா? அந்த கொடுத்து தான் ஊற்றணும். அந்த தண்ணி அது போதுமா? எதுக்கு இது கூப்பிடுவாங்கடா பொலிச்சிட்டு போதும். இப்போ போதும் தானே ஒலிக்க போகிறதுக்கு தண்ணி. சும்மா ஒரு இது கொஞ்சம் பாது கேட்டேன். கொஞ்சம் பாது அதில் தண்ணி போட்டு இன்னும் வரலையா? The straw is not only used to lift the hot pots off the fireplace, but also to pour the water out, so that the rice does not become too soft. நானே அங்கே போன பண்ணே இல்லையாடா மாமன் நேற்று அங்கே பெருமா ரெண்டு
கேளு ஃபோன் பண்ணி ஒன்று வெள்ளங்க இது ஆனால் கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் மட்டும் வச்சுட்டு இன்னும் வெள்ளங்க இருக்குது சரி போயிருமா அது அப்படியே கடாயெல்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லு. ஆமாம் கடாய் சொம்பு அப்புறம் அந்த ஈசாந்திர கப்பு தாமலம் அவரே சொல்லு ரெண்டு மூணு டேஸ் பத்தெல்லாம் கேளு வேணுமா இல்லை இல்லைங்க எங்கள் தலைக்கெல்லாம் வேணும் பானுக்கு நடுக்கெல்லாம் வேணும் இது அம்மாவுக்கு வெள்ளம் சிறப்புமா இல்லை வேணுமா வெள்ளம் ஏதோ ஒப்போ இதான் சேர்த்து பையன்டா மா அது அடுப்பு வச்சு பருப்பு பருப்பு தான் அந்த அந்த சைட்டில் வைங்க அதில் காயில் நான் எல்லாமே பண்ணிடணும் நீ பருப்பு மட்டும் அதை கழுவி அங்கே எத்தனை இருக்குது 3 உண்டு இருக்குது சின்ன உண்டா அது பண்ணு எத்தனை வேணும் கேள்வி பா இலை ஒரு 2 இலை வேணும். என்ன பண்ண புல்ல இருக்கு நான் போய் இலைய அறுத்துன்னு வரணும் இலை போயிட்டு சரி எத்தனை இருக்கும் இல்லை பிரிச்சிருங்க இல்லை திரிச்சிட்டா இவங்க எல்லாம் அந்த தோரணத்துக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க திரிச்சு கொடுத்துட்டேன் சரி அரிசி ஓகே பாருங்க வந்துருக்கு. After finishing the rice boiling activity, the men carefully and gently washed the clay pots that they had used to boil the தண்ணி rice. வடிக்கல அப்படியே இம்மிருச்சு. போதும் 2 வேணும். தண்ணி வடிக்கிறப்ப சோறு அப்படிதான் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நல்லா இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி வேணா முடுக்கு பருப்பு போட்டுட்டா இல்லை காயிட்டுமா காயிட்டும் கொஞ்ச நேரம் காய்ச்சி அது உடக்காயிட்டு அது மேலே மூணு சீக்கிரம் இன்னும் மருத்துக்கும் வேகாது நான் சாம்பல்பட்டி மட்டும் தான் வேறு எங்கேயுமே இல்லை. நான் போகிறதுக்கு ஒரு 3/4 மணி நேரம் வரத்துன்னு போய் வரையா Meanwhile, the remaining men proceed to preparing the vegetables. You may wonder where all the women are, who usually are responsible for cooking. Well, they are still at home. It is our responsibility to clean the houses and courtyards before we attend the Pongal event. So, the men take over the kitchen work until the women arrive in the later afternoon. நேற்று நம்ம ஊரில் ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாரு. Shiva uncle had found yet another use for the straw. He braids the straw into long ropes, which will later be used for decoration. அது பண்ணிச்சு போனது அங்கே வச்சு இங்கே தான் மாதாடு போட்டதான் போன கைக்கே வராது இப்போ நம்ம எடுத்து நம்ம சொன்ன கீழே 4 போன் எடுத்து வரது சாமானம் அன்னகுத்தி அன்னகுத்தி 2 போட்டுவா குழம்பு கண்டி சரியா போதும். லேட் ஆகிடும் பா இது ஈவினிங் ஆகிடும் பரவாயில்ல, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. 2 மட்டும் ஒன்று வச்சு இல்லை இல்லை போதும். மாங்கரை வர சொல்லு காரு மகளை வர சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் அருணாமா மகளை இங்கே வந்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லு அது
அதான் வெங்காயம் கட் பண்ணா அப்புறம் கொத்தமல்லி சுமாராக ஒரு 60 60 55 சாம்பார் சொல்லு சாம்பார் பாடு சாம்பார் கத்திரிக்காய் கொண்டு கொஞ்சம் நேரக்கூடாதுல மாதுளை நேற்று மட்டும் 3 சாப்பிட்டு கடலக்காய் போட்டேன் அது எனக்கு கம்மியான சத்து இருக்கா அப்போ அந்த அவரைக்காய் எங்கே வச்சேன் அதான் பயிலுக்கு போ அது அது வந்து பூசணிக்காய்க்கு எடுறா 4 கேஜி பருப்பு குழம்பு சாப்பிட்றாங்க அம்மா எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க 10 மடம் இப்போ 3 இலையும் குடிக்கிறாரு காலையில் அது எவ்வளோ சத்து இருக்கு இல்லைங்களா வெளியில் போனால் தெரியும் வெயிட்டி நான் எந்த காலத்தில் கொடுத்து வச்சதோ என்ன ஒன்று தெரியல போ யாரு மாஸ்டர் இவர் ஐயா வந்துக்கிறது இப்படியோ நடக்குதுன்னு பாரு வெளிநாட்டிலேருந்து எவ்வளோ தொலைவு அவர் வந்துட்டாரு தேவையா இது அவங்க அம்மா 1957 இங்கிருந்து கப்பலில் போய் அமெரிக்காவில் படிச்சுவாங்க ஆமாம் அரசு